मेयर गौतम देव के करीबी तृणमूल नेता पर शिक्षिका से बदसलूकी एवं धमकी देने का आरोप। एकदम सुरक्षित मने करछि ना, रास्ताय हाঁটতে আমার ভয় লাগছে। যেখানে সে কার মদতে সাহস পাচ্ছে সেটা আমার জানা নেই। আওয়াজ আমি পর্দা এরকম খুলে ভয়ে ভয়ে দেখলাম, নিচে মদ খাচ্ছে, গাড়ির উপরে একদম চকনা, চারজন মানুষ এখানে গ্লাস নিয়ে খাচ্ছে। জবাবটা আমিও এত গাছ কোথা থেকে পাচ্ছি? অ্যাজ এ সোসাইটি আই এম অলসো ভেরি কিউরিয়াস। যা যা ব্যবস্থা নেওয়া বা যা যা বলা বা যা যা করণীয় সেটা আমি করার চেষ্টা করি। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। बता दें कि ये पूरे घटना को लेकर शिकायत सिलीगुड़ी थाने में दर्ज कराई गई है। दरअसल सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव के करीबी मानी जाने वाली तृणमूल नेता धीमान बोस पर एक महिला शिक्षिका ने बदसलूकी, गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि शिक्षिका के घर के सामने बैठकर वो और उसके साथी लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया गया। पीड़िता रमीला कोइराला घोष सिलीगुड़ी के पाकुड़तला मोड़ स्थित एक सरकारी नेपाली माध्यम स्कूल में कार्यरत है। वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष की काकी है। There will only be one insignia. रमीला घोष ने बताया कि रविवार सुबह जब वो स्कूल के एक कार्यक्रम में जाने के लिए घर से निकल ही रही थी, तभी धीमान बोस और उसके कुछ साथी उनके घर के सामने आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो तेज आवाज में गाली गलौज और धमकी देने लगे। शिक्षिका के पति शुभिमल घोष मौके पर पहुंचे तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि थोड़ी ही देर में धीमान बोस गाड़ी में अपने समर्थकों को लेकर उनके घर के सामने पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने तथा गालियां देने लगा। इस पूरे घटनाक्रम से उनका परिवार, खासकर बच्चे बुरी तरह डर गए हैं। रमीला घोष ने बताया कि ये घटना सिलीगुड़ी के कॉलेज पाड़ा स्थित मेयर गौतम देव के आवास के पास घटी है, जिसके बाद उन्होंने मेयर को पूरी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। उल्टे आरोप है कि बाद में फिर से धीमान बोस और उसके समर्थक उनके घर के सामने पहुंचे और दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में शिक्षिका ने सिलीगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पूरे मामले में आरोपी तृणमूल नेता धीमान बोस ने आरोपों को निराधार बताया है। मीडिया को फोन पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षिका के परिवार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उन्होंने कहा कि मैं मेयर का करीबी जरूर हूं, पर किसी को डराने या धमकाने का कोई सवाल नहीं उठता है। गौरतलब है कि धीमान बोस तृणमूल कांग्रेस के नेता है और पिछले सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 22 से पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं मामले को लेकर मेयर गौतम देव ने कहा कि मैंने घटना के बारे में सुना है, धीमान को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी जरूर लूंगा। आइए सुनते हैं परिवार वालों का क्या कहना है और शहर के मेयर गौतम देव का इस पूरे घटना को लेकर क्या बयान सामने आया है। स्नेहा আর আমি পাড়ায় থাকি, আমি পাড়ার মেয়ে। আর আরও পারে যখন ওই জিনিসটা বলেছে, ওরা যখন আমার মা নেই বাড়িতে, আমরা ফ্যামিলি আছি, তখন ওরা গাড়ি নিয়ে এখানে লাউড মিউজিক বাজান। তার মানেটা কি আমরা ওখানে সর্ট আউট করে দিলাম কি লুকি চুপি করে আমি আসবো, আপনার বাড়ির নিচে আজকে আছি, কালকে আমি আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনাকে মারবো বা কিছু করবো বা মহিলাদের কিছু করবো, কেউ কিছু খারাপ করতে পারবেন না, আপনারা কেউ আমার কিছু খারাপ করতে পারবেন না, এরকম বিহেভিয়ার। আর তারপর সেকেন্ড অফ অল আফটার 1 আওয়ার অর সামথিং আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি, এর ওখানে বসে আছি, এটা হলো মহিলাদেরও বাড়ি, ওরা এসে গালাগালি, বাজে বাজে গালাগালি যে আমাদের শুনতে হচ্ছে, এটা আমার পাড়া, ওনার পাড়া, এটা আমাদের পাড়ার ছেলেরা তো আমাদের সাথে এরকমভাবে ব্যবহার করে না, ওরা তো আমাদের পাড়ার ছেলেরা তো আমাদের পুরো সেফটি নিয়ে থাকে, বেপাড়ার কোনো একটা লোক এসে, আর ওনার এজ তো অনেক বড়, আমরা ইয়াং জেনারেশন এরকম জিনিস শিখবো ওনাদের থেকে। ওনারা যদি খারাপ হয় তো আমাদের যে এত ছোট ইয়াং জেনারেশন ছেলেরা ওরা কি শিখবে? ওরা কি একদমই সুরক্ষিত মনে করছি না, রাস্তায় হাঁটতে আমার ভয় লাগছে, যেখানে যেখানে আমি মেডিসিনের দোকানের নামটা দেখছি ওদের স্টাফের থেকে আমার ভয় লাগছে। আমি আগে যেরকম ফ্রিলি শিলিগুড়িতে হাঁটতে পারতাম, এখন আমার লাগছে বাইকে করে কেউ আসছে, খুব আমি ভয়ে আছি। এটা আমি কেন আমার জন্মস্থানে আমি এটা কেন ফিল করব? এফআইআর করা হয়েছে, বাট আমি অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আমি কাউকেও বিলিভ করি না। ওটা আমি জানি না, ওটা তো অ্যাজ এ সোসাইটি আমাদেরকে জবাবটা আমিও এত গাছ কোথার থেকে পাচ্ছে? অ্যাজ এ সোসাইটি আই এম অলসো ভেরি কিউরিয়াস, কোথার থেকে পাচ্ছে আমার কোনো আমি জানি না। আমি এখানে আপনাদের কোয়েশ্চেনও বুঝতে পারছি না, বাট আমি এত ভয়ে কেন আছি এটা আমিও আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে চাই, আমি এত ভয়ে কেন থাকবো? আমার রমিলা কৈরালা ঘোষ।
আমি রমিলা কৈরালা ঘোষ, আমি কৃষ্ণমায়া নেপালি প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষিকা। সমস্যা তো 3 বছর ধরে হয়েই যাচ্ছিল, মানে আমরা সহ্য করে চুপচাপে এখন যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, আমার ঘরে 2টা মেয়ে আছে, আমি একটা মহিলা, আমার হাজব্যান্ড 55-56 ইয়ার্স ওল্ডের মানুষ, ওই হিসাবে আমরা চুপচাপ সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এখন অত্যাচার এত বেশি হয়েছে কি আমার ভিতর থেকে দুর্গা মাতা বের হয়ে গেছে। আমি তো দুর্গা মার অংশ, প্রত্যেক মহিলার মধ্যে দুর্গা বাস করে, ওই জন্য আমি সেদিনকে আমার এই সহ্য করা, কিন্তু আমি আপনাদেরকে স্পেশালি সেদিনকের ঘটনা বলছি। আমাদের সেদিনকে 13ই জুলাই আমাদের ভানু জয়ন্তী ছিল, আমাদের কবি আদিকবি ভানু জয়ন্তীর প্রোগ্রাম আমাদের তথ্য কেন্দ্রেই ছিল। তো সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য আমি আমাদের নেপালি বেশভূষা শাড়ি গড় গহেনা পরে আমি যখন এই গেট থেকে বেরোই, ওদেরকে চোখের সামনে দেখি, ওদের চোখ দেখে আমি লজ্জায় আমার চোখটা ডাউন হয়ে গেলে, আমি এত লজ্জিত, ক্রুর দৃষ্টি। আমি তো মহিলা না, আমি তো মানুষের কীরকম দৃষ্টি, আমি ওই দৃষ্টি পরে আমি বুঝে যাই। তো আমার যখন আমি শাড়ির আঁচল এদিকে এরকম করে আমি ওদের পাশে থেকে গিয়ে ওদের পিছনে আমাকে ওই রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইতে হয়েছে রিক্সার জন্য। আমার এত লজ্জিত আমি লাগতেছিলাম, আমি একটা মহিলা, আমাকে একটু ভয়ে থাকতে হবে। তারপরে তো কিছুই হয় না, তারপরে আরও বেশি বেড়ে গেল। তারপরে আমার ঘরের নিচে ওই যে গাড়ি রেখে মদের, আমার হাজব্যান্ড তখন ব্যাঙ্গালোরে, আমার মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করে ওখানে ছিলেন, আমি আমার ছোট মেয়ে, আমার এখানে ইনস্টিটিউট এটা 5টা-6টার সময় বন্ধ হয়ে যায়, এই পুরো বাড়ির বিল্ডিংয়ের মধ্যে আমি, আমার ছোট মেয়ে 12 বছর, আমার 63 ইয়ার্স ওল্ডের, আমরা মা ছিলাম, ওইখানে মদ খাই, ওরা পুরা পার্টি গান বাজান, আমি ঘুমে ভেঙে গিয়ে শুনলাম আওয়াজ, আমি পর্দা এরকম খুলে ভয়ে দেখলাম নিচে মদ খাচ্ছে, গাড়ির উপরে একদম চকনা, 4 জন মানুষ এখানে গ্লাস নিয়ে খাচ্ছে। আমি অপেক্ষায় আছে, পর্দা থেকে লুকিয়ে দেখতেছি কি ওরা কখন যাবে, তারপরে আমি ঘুমাবো। আমার মেয়ের সকাল 9টার সময় স্কুল থাকে। অত্যাচারের পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে কি হিসাবে বেড়ে গেছে তোরা বলতেছে না সেরকম ধমকি, মানে আমার হাজবেন্ড যখন বললো তোমার পিছনে মদ খাওয়া হয়েছে, তোমরা একটু ব্যাপারটাকে দেখো, তখন বলছে নিজের টাকায় খাচ্ছে। তো এটা একটা একরকমের মানে ধমকি আমি বুঝি, ওই ধমকিটাতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। পুলিশ কি কোনো রকম কিছু করে না এখন অবধি, কেন কি আমি হিউম্যান রাইটসের ওইখানে গিয়েছি। আমি জানি যত আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশে হিউম্যান রাইটস যে হিউম্যান সেল, ওরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাক্টিভ হয়। একটা হিউম্যান সেল যে ধরনের জিনিসগুলো আমাদের রাজ্যে প্রতিদিন রেপ কেস, এইটা কেস সেটা কেস হয়ে যাচ্ছে, ওইটাতে যে ধরনের হচ্ছে, তো সেটাতে আমি ভাবলাম কি না আমাকে হিউম্যান রাইটসে যাওয়াই, হিউম্যান সেলে যাওয়াই ঠিক হবে। ওখানে যাওয়ার পরে আমি এখন অবধি 13 তারিখে ঘটনা, 13 তারিখ রাতে 8টা দিকে 8:30 এরকমই হবে, আমি এখানে গিয়ে দিয়ে আসি। এখন অবধি ওই লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই বিরুদ্ধে অ্যাকশন হচ্ছে না কেন আমি বুঝতে পারতেছি না ব্যাপারটা। সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছে। এরা দোকান খোলার পরে এদের 5 জন 4 জন 5 জন পার্টনার আছে, সবাই খারাপ না। এদের মধ্যে কিছু যে আছে, এরা এখানে কর্মচারীদের মাথায় উঠিয়ে দিয়ে প্রত্যেক দিন মদ খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তারপরে এখানে এসে সেই আমরা প্রোটেস্ট করতে গেলে বলে লোক নিয়ে আসছি, তারা দেখা যাবে ধ্যান করে। আমরা মাথা নিচু করে, আমার মেয়ে যেহেতু বাইরে পড়াশোনা করতো, আমার মেয়েকে প্রবলেম হবে, পড়াশোনায় ক্ষতি হবে, যেগুলো কোনো প্রোটেস্ট করিনি এতদিন। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে গত 3 বছর ধরে হোলিতে এখানে একটা গণেশ পূজা করে, সেই গণেশ পূজার সময় ঠাকুরকে সামনে রেখে পেছনে মদর আসর চড়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ির উপরে মদের বোতল রেখে, চাকনা রেখে এরা মদ খায়। রাতে 2টার সময়, 11টার সময়, 12টার সময় থানাতে ফোন করেছি, এর আগে থানার এখানকে জানিয়েছি, আমাদের কাউন্সিলরকে ভাগলি আমরা জানিয়েছি। দোকানের মালিক যেদিন দোকান করে তার কিছুদিন পরে দোকানের মালিক এই ধীমান, একেও আমি জানিয়েছি যে দোকান করেছে, খুব ভালো হয়েছে, তোমার কর্মচারীগুলো এরকম করছে, আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমরা বলার থেকে তোমরা বলে তাদেরকে ঠিক করে নাও। কিন্তু সেটা না করে সে আরও তাদেরকে মদত দিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে এখানে একটা নিজস্ব দাদাগিরি পজিশন ক্রিয়েট করার জন্য এই জিনিসগুলো করেছে। ধীমান যে হচ্ছে 22 নম্বর ওয়ার্ডে ও থাকে, সেই ধীমান হচ্ছে ও ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল শুনেছি আমি, হেরে গেছে। হ্যাঁ, তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু আমার ভাইও তৃণমূল থেকে এখানে দাঁড়িয়েছে। আমি আজকে এখন সেখানে পার্টির ব্যাপার কোনো ব্যাপার এখানে আসছে না, এখানে আসছে হিউম্যান বিংয়ের ব্যাপার। কারণ এখানে আমাদের আশেপাশে বাড়িতে সব অনেক রকম পার্টির লোক আছে, সবাই ডিস্টার্ব। তাহলে কার মদতে সে এত সাহস পাচ্ছে?
কে কার মদতে সাহস পাচ্ছে সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু যেই মদত করছে তার কাছে আমার একটা অনুরোধ, রিকোয়েস্ট, এটা লাস্টে গড়াতে এই অবধি চলে আসছে যে এই ধরনের ক্রিমিনাল বলবো ওকে, ক্রিমিনাল, লো কোয়ালিটির ক্রিমিনাল, যে আমার বাড়ি অবধি চলে আসছে, আমার বাড়িতে এসে আমার বাচ্চাদের থ্রেটিং দিচ্ছে, এই পর্যায়ে এটা চলে এসেছে। তো প্রশাসনের কাছে যাওয়া হয়েছে, প্রশাসন এসেছিল, পুলিশ এসেছিল, পুলিশকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, কিন্তু এখন এ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ এখনও না এখন থ্রেট আর চলছে না, এখন আমাদের পিঠ ওয়ালে ঠেকে গেছে। আমরা এখন এরপরে যদি এরকম কোনো কিছু দেখি আর সহ্য করার ব্যাপার থাকবে না, কেন আমাদের চারিদিক দিয়ে যদি সব কিছু ফেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের নিজেদের সেফটিটা নিজেকেই নিতে হবে। কারণ প্রশাসন কিছু করছে না। কতদিন ধরে চলছে এটা 3 বছর হয়ে গেল এই অত্যাচার আমরা সহ্য করে বেড়াচ্ছি। আমরা পাড়ার থেকে মার্কস পেটিশনও দেওয়া হবে একটা। আপনি তো থানায় এফআইআর করেছেন? এফআইআর করা হয়েছে, আমার ওয়াইফ এফআইআর করেছে। হ্যাঁ, আর এরা ফ্যামিলি না, এফআইআর করার পরে কোনো ধমকি নেই এখানে। হ্যাঁ, এফআইআর করার পরে নেই, এটা এফআইআর করার আগে হয়েছে। যা আছে দেখেছি আমি। আমার কাছে ভদ্রমহিলা শিক্ষিকা তার মেয়ে আমার কাছে এসেছিল, তারা ডিটেল আমাকে বলেছে। কালকে মৌসুমি হাজরা আমাকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু উনি ঘটনার ডিটেল বলেননি। উনি বলেছেন একটা ভিডিও আমাকে শেয়ার করে দিয়েছেন আর বলেছেন আপনি একটু দেখে নেবেন। আমি দেখেছি, আমি কাউন্সিলরের সাথে কথা বলবো এবং ধীমানকে ডেকে আমি ধীমানের সাথেও কথা বলবো। ব্যাপারটা জেনে নিই, বুঝে নিই, আমি শুনে আমি সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমার অভিমত আমি জানাবো। আমাদের শহর, কলেজপাড়া বা সুভাষপল্লী এই অঞ্চল, এগুলো খুব শান্তিপ্রিয় সুন্দর জায়গা। সেখানে কি ঘটনা ঘটেছিল বোথ সাইড শুনে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেই সম্পর্কে যা ব্যবস্থা নেওয়া বা যা বলা বা যা করণীয় সেটা আমি করার চেষ্টা করি। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.